Honourable Ponnambalam, you can continue with your speech. I haven't started, madam. How many minutes do I have? 10 minutes? Yeah, you have 10 minutes. Thank you. Honourable Presiding Member, I thank you for giving me some time to speak on this debate. I would like to say at the outset that unlike most members of the opposition, we see this bill in somewhat different lenses. Our view is that Sri Lanka, being a small country, needs to think innovatively if it wants to compete globally, particularly given the current pandemic situation where the global economy itself is in recession. Sri Lanka particularly will have to do that much more if it is to be competitive. So when you look at things from that perspective, our view is that to think in terms of special economic zones or whatever name that you want to call it, and to think in terms of being so innovative that you need to even at times look for amendments to the Constitution or bring in certain laws that require two-thirds majority, or even for that matter needing a referendum in order to create that space is not a wrong thing. This Constitution is 73 years old. You have already made 20 amendments, and the problems are increasing. Divisions are getting worse within the country. Polarization is getting worse. This is a defunct Constitution. Our position is that this Constitution is currently kept alive purely on emotional grounds, purely on ethnic grounds. It doesn't make sense for you to centralize in this way. So in that sense, actually, the idea of a port city being created, looking at it in a totally different way to create foreign direct investments, to use it even as a laboratory to create job opportunities, create capacity building in a way that the rest of the country has failed, is not a bad thing at all. So our opposition to this bill, and we are opposing this bill, our opposition to this bill has nothing to do with the fact that if this bill was actually intended to generate an economic growth with that as the primary objective, then quite honestly, I don't think there is anything wrong. We are a party, Honourable Presiding Member, that has stated for quite some time that this unitary constitution is defunct. It is not relevant in today's era. Sovereignty in the sense of the way in which this government talks, or for that matter even the chief opposition, very unfortunately, the chief opposition tries to outbid the government when it talks about sovereignty. But this concept of sovereignty that you want to hug on to is a defunct concept. You can't want to be a part of the global economy and then want to close yourself also from it. So these are issues that have to be thought anew. This Constitution itself is something that has to be thought anew. If this country is to compete in an era such as this, then taking drastic measures is something that ought to be welcome. That ought to be welcome. So we are not opposing this bill for the reasons that the government officially state they are bringing this bill for. Make no mistake, we are opposing the bill, but we are not opposing this bill for the reasons this government states it is actually bringing this Port City Commission bill for. The reality, Honourable Presiding Member, is that there is no such thing as a free lunch. In today's world, there is no such thing as a free lunch.
And the fact remains that this government, like the previous Mahinda Rajapaksa government, has been the primary party in Sri Lanka that has thus far chosen to challenge the geopolitical balance that has remained a constant almost since the British departed this country. The reality is that the Mahinda Rajapaksa and now the Gotabaya Rajapaksa governments are China-centric. There is no running away from it. They are so China-centric that they use ideally good concepts that actually could be used for the benefit of the economy of the country in its most genuine sense, but rather to compromise this country's geopolitical strategic position in order to give an advantage to China. That is the reality that we contest. Because the Tamil people, Honorable Presiding Member, when a previous government of the J.R. Jayawardena era chose to go the way of the United States, again there was a geopolitical contestation that took place. That geopolitical contestation took place to a point where our neighboring power, India, chose to support the armed struggle in order to create leverage to prevent Sri Lanka drifting more and more towards the United States. That's the reality. In order to prevent Sri Lanka from becoming a US hub during the Cold War era, you had the adjoining superpower or the regional power looking for leverage in order to prevent it. Today you have created a situation where you have already brought in to this country a power that is contesting the hegemony of the neighborhood, a power that is choosing to challenge the current geopolitical balance that has existed in this region. That is what you're doing, and that we oppose. Because more than anyone else in this island, it is the Tamil nation that has suffered the most by your geopolitical extravaganzas. We don't want that to happen again. We don't want to be a party to that. Honourable Member, you have 2 more And it is minutes. for that reason that we oppose this bill. May I also say this, Honourable Presiding Member, and here's the tragedy. Here's the racism. Here's the communalism that most majority members of this House are reeking of. In the height of the peace process, when the LTT controlled areas under the ceasefire agreement, in order to facilitate talks, there was a concept of the ISGA that was offered, an interim self-governing authority that was offered. The governments concerned were prepared to consider federalism on paper. And it was in that background that the LTT offered the ISGA as a proposal. But you rejected it. As an interim measure itself, you rejected it. You chose to destroy, you chose to commit genocide in order to prevent the Tamil people in some way from getting some sentiment of self-governance. But today, you have no qualms, you have no hesitation of creating a similar concept for other purposes. For purposes, as I said, there is no free lunch. For purposes of serving the interests of competing global geopolitical powers. And that is the racism that this House reeks of, Honourable Presiding Member. And it is on that basis and it is in that same spirit that we reject this bill. And we hope that the Sinhalese people will realize, Honourable Member, please wind up. the irony and the tragedy in what is happening today. Thank you.
ගරු කාංචන විජේසේකර මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුති ගරු මූලාසන උඩ මන්ත්‍රීතුමියනි, අද දවසේ විශේෂයෙන්ම ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි ඊයේ දවස ගත්තම අපේ රටේ ඉතිහාසයේ අපි සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් එම නැත්නම් අපි වසර 12ක අනුස්මරණය කරපු දවසක්. එවැනි දවසක මෙම වරාය නගර පනත ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම මට පෙර කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමත් විපක්ෂයේ නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරුත් එබැගින් පහුගිය කාලේ පුරාවට මේ රටේ මතයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරේ මේ පවතින ආණ්ඩුව මේ වරාය නගර පනත තුලින් වෙනත් රාජ්‍යයක් බිහි කිරීමට. එම නැත්නම් මේ රටෙන් වෙන් වෙච්ච කොටසක් ලබා දීම වෙනුවෙන් පනතක් සකස් කළා තියනවා කියන එක. ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, ඊයේ වගේ දවසක තමයි අවුරුදු 12කට පෙර මේ රටේ වත්මන් පාලකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත් නායකත්වය දීලා ගිවිසුම් වලින් ලියලා තිබුණු වෙනත් රාජ්‍යයක් කිරීම සඳහා පිඹුරුපත් සකස් කළ තිබුණු වෙනම පොලිසි තිබුණු වෙනම අධිකරණ තිබුණු වෙනම පරිපාලන කේන්ද්‍රයක් තිබිච්ච මේ රටේ තුනෙන් එකක භූමියෙන් කොටසක් වෙන් කරලා තිබුච්ච මුහුදෙන් තුනෙන් දෙකක කොටසක් වෙන් වෙලා තිබිච්ච භූමිය මේ රටට එකතු කර ගැනීම සඳහා සටන් කරපු නායකයෝ හැටියට අවුරුදු 12කට ඉස්සෙල්ලා ඒ සටනට නායකත්වය දුන්නේ. ඒ නිසා කිසිම අවස්ථාවක අපි කියන්න ඕන විපක්ෂයේ මොන චෝදනා වෙල්ල කරත් එදා දවසේ වෙන්වන රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු පිරිසට විරුද්ධව කටයුතු කරපු නායකයන් තුල විශේෂයෙන්ම මේ වරාය නගර පනත තුල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් පවා ඔවුන්ගේ චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියෝගයට ලක් කරපු මේ වරාය නගර පනත ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් ඕනම පනතක් ඉදිරිපත් කරන්න පෙර ඒක නීතිපතිවරයාට යවනවා විශේෂයෙන් මේක ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද කියලා බලන්න. දැන් මේ පනත සකස් කරලා පස්සේ ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් මේක නීතිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරනවා. නීතිපතිවරයා මාර්තු 24 වෙනිදා 2021 ජනාධිපති ලේකම්වරයාට පවසනවා මේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන පනත ව්‍යවස්ථාවට මූලික ව්‍යවස්ථාවට හෝ 13 වෙනි සංශෝධනයට පටහැනි ආකාරයට නොවේ ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ කියලා. එලෙස ඉදිරිපත් කරලා පස්සේ තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය දුන්නාට පස්සේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ රටේ පුරවැසියන්ට අයිතිය ලැබෙන්නේ යම් කාරණා වෙනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට තියෙන යම් කාරණා පිළිබඳව අභියෝගයට ලක් කරන්න. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමිනි, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක්ම කිව්වා හර්ෂ සිල්ලා මන්ත්‍රීතුමා හිටියානම් හොඳයි, මං හිතන්නේ එතුමාට මේ උත්තර වලට හුම්කම් දෙන්න බැරි හින්දාද කොහෙද එතුමා මේ සභාවෙන් පිට වෙලා ඉන්නවා මේ අවස්ථාවේ. හැබැයි එතුමා කිව්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කුළුගෙඩි පහරක් දීලා තියෙනවා කියලා මේ පනතට. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, මොවුන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන තර්ක දෙක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරා. පළවෙනි කාරණාව තමයි වෙනමම රාජ්‍යයක් බිහි වෙන්නෙත් නැහැ, වෙනමම කලාපයක් බිහි වෙන්නෙත් නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකා රජයට අයිති කොටසක් කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔවුන් තර්ක කරා මේක පළාත් සභාව තුලින් සම්මත වෙන්න ඕන 13 වෙනි සංශෝධනයේ පටහැනි කියලා. ඒකත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරා. කරුණු 27ක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මෙන්න මේ කරුණු වලට පාර්ලිමේන්තුව විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපත් කරනවා නම් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල හැටියට සම්මත කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කරුණු 27ක් ඉදිරිපත් කරන්න විපක්ෂය නොකියන දේ මොකද්ද ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි? කරුණු 27ක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ 27න් කරුණු 21ක් වෙනුවෙන් තීන්දුව දෙන්න පෙර සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නෙත් වෙනස් වීම ඉදිරිපත් කරන්නෙත් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන නීතිපතිවරයා, ඒ වගේම අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරල් වරයා. එනිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගන්නවා. අපි දන්න ඕනම පනතක් ඉදිරිපත් කරා මේක අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විපක්ෂයේ ඉන්න පිරිස් වලට ඒ අත්දැකීම නැතුව ඇති. මොකද අපි දැක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පාවිච්චි කරලා තිබුණු ආණ්ඩුවේ එදා දවසේ පළාත් සභා පනත ගේන වෙලාවේ, ඒ වගේම විවිධ පනත් ගේන වෙලාවේ අපි දැක්ක පළාත් සභා පනතේ කාන්තා නියෝජනයේ 25% හැටියට ගේන්න ඕන කියන යෝජනාව ගෙනල්ලා අතුරු යෝජනා ගණනාවක් ගෙනල්ලා ඉවරලා එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විතරක් නෙවෙයි විපක්ෂයේ නියෝජනය කරපු TN එක එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවා ඡන්දය ලබා දීලා එදා මේ රටේ ජනතාවට තිබුණු අයිතිය එදා උදුරගත්තා. අද මේ කරුණු 27 ඇතුලේ
ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා මොනවද? විශේෂයෙන්ම මේ රටේ තියෙන නීතියට මූලික නීතිය රටත්ව මේ රටේ තියෙන අපරාධ නීතිය, සිවිල් නීතිය, කම්කරු නීතිය, මේ රටේ තියෙන මූල්‍ය නීතිය මේ සියලුම නීතින් යටත්ව විශේෂයෙන්ම මේ රටේ අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් තමයි මේ කටයුත්ත අද සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි ඊයේ දවසේ හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා එක අවස්ථාවක් මම දැක්ක රූපවාහිනියත් මාධ්‍යත් එක්ක ගියා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් පවසලා තියෙනවා කියලා මේක ඇතුලේ අප්‍රසන්න කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ කියලා. මමත් කිව්වා මේ පනතේ කොහෙද අප්‍රසන්න කෙටුම්පතක් කියලා කොහෙද කියලා තියෙන්නේ කියලා. එතුමා කිව්වා ඔබ්නොක්ෂස් කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කියලා තියෙනවා මේ පනත ඔබ්නොක්ෂස් පනතක් කියලා. මම මේ පනතේ උඩ ඉඳලා පහළට කියවුවම එක වචනයක එක කාරණාවක යම්කිසි හේයකින් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඒක අනිසි ලෙස පාවිච්චි කරොත් යම්කිසි අප්‍රසන්න කටයුත්තක් විය හැකියි කියන එක කෙටුම්පතම අප්නක්ෂසටිය දැක්වීම මම හිතනවා හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් මේ වෙනුවෙන් වැඩියෙන්ම කතා කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ එතුමා අප්‍රසන්න ලෙස මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ මේ විවාදයේදී ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කෙටුම්පත අප්‍රසන්න ලෙස නෙවෙයි. නමුත් honorable member Harshada Silva's representation is obnoxious, honorable presiding member. ඒ නිසා අද දවසේ විශේෂයෙන්ම මේ පනත තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි. විශේෂයෙන්ම මේ පනත තුලින් මේ රටට අලුත් ආයෝජන පැමිණෙනවා පමණක් නෙවෙයි. දැන් සමහරු කියනවා BOI පනත තියෙනවා BOI එක පනත තියෙද්දි මොකටද අලුත් පනතක් ගේන්නේ කියලා. මේක මේ කර්මාන්ත ශාලා දහන්න ගෙන පනතක් නෙවෙයි ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි. ඒ වගේම සමහරු කියනවා මේකේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ඇතුල් වෙන්න බැරිද කියලා. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි මම අභියෝග කරනවා විපක්ෂයේ ඕනම කෙනෙක්ට අපිත් එක්ක මෙතන කතා කරන්න බැරි නම් විවාදයකට හරියෙන්න කොහේ හරි තැනක තියනවද කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුරවැසියන්ට ඇතුල් වීමට තහනම් කරලා අපි පනතක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා කියලා. මේකේ 30 වගන්තියෙත් ඒ වගේම 31 වගන්තියෙත් කරුණු දක්වලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ රටෙන් පිට පුරවැසියන් හැටියට ඇවිල්ලා මේ රටේ ආයෝජනය කරන පිරිස් වෙනුවෙන්. නමුත් 40 වගන්ති යටතේ පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුරවැසියන්ට කිසිම බාධාවකින් තොරව අවශ්‍ය නම් රුපියල් වලින් පවා ගනුදෙනු කිරීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය භූමිකාව මේ පනත තුළ සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නේ නැහැ පහුගිය අවුරුදු 4 අද මේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පිරිස් පහුගිය අවුරුදු 4 එදා දවසේ අපිට මතකයි එක අවස්ථාවක වරායනගර පනත අපි වරායනගර ඉදිකිරීම් කටයුතු නවත්තලා ඒ වෙලාවේ කිව්වා පරිසර සංහාරයක් වෙනවා කියලා කිව්වා. පරිසර සංහාරයක් වෙනවා කියලා එදා දවසේ ඒ කටයුත්ත අතරමඟ නැවැත්තුවා. සමහරු කිව්වා සීගිරිය කඩන්න වෙයි. මේ සීගිරියේ තියෙන ගල් ටිකත් බිමට පාත් කරන්න වෙයි මේ කටයුත්ත කරන්න කියලා. මම සභාගත කරනවා ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි මේ රස පුවත්පත සහ දිනමින පුවත්පතේ චම්පික රණව කැමතුමා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දෙකක කාලයක් තියෙනවා. අපි චම්පික රණව කැමතුමා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. සියවස් ගණනක් කළු කැලණි ගංගාවලින් මුහුදට ආ වැලි අපි වරාය නගර බිමේ තැන්පත් කළා. සියවස් ගණනාවක් කළු ගඟෙන් කැලණි ගඟෙන් මුහුද මහ මුහුදට ගිය විශාල වැලි ප්‍රමාණය නව වරාය නගර බිම් ප්‍රදේශයේ තැන්පත් කර ඇති බව මහා නගර සංවර්ධන බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා පැවසුවේ වරාය නගරයේ ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශ ගොඩ කිරීම අවසන් කිරීම නිමිත්තෙනි. වරාය නගර බිම් කොටස ගොඩ කර අවසන් කිරීම මෙරට සංවර්ධන ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් වන බව කී අමාත්‍යවරයා ඒ සමග වැලි ගොඩ දැමීමට ගෙන ආ යන්ත්‍රවලට ආයුබෝවන් කියන බවද පැවසුවා. මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන විවිධ අදහස් විවිධ බියජනක තත්ත්වයන් තිබුණා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව රටේ ස්වෛරීභාවය පිළිබඳව පාරිසරික ප්‍රශ්න පිළිබඳව දීවර ප්‍රජාවට තමන්ගේ වාසස්ථාන අහිමි පිළිබඳව බියජනක තත්ත්වයන් ඇති කර තිබුණා. කවුද ඇති කරලා තිබුණේ? විපක්ෂය ඇති කරලා තිබුණේ. එතුමා කියනවා සියවස් ගණනාවක් කළු ගඟෙන් කැලණ ගඟෙන් මහ මුහුදට වැලි කන්ද නැවත අපි මෙතන තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ කියුබික් මීටර මිලියන 70කට අධික ප්‍රමාණය ඒ මගින් අපි විශාල පරිසර බලයක් සෝදාපාලුවෙන් අපෙන් ඉවතට ගිය පරිසරය අපි නැවත ගොඩනගාගෙන තියෙනවා කියලා මේ චම්පික රණව කැමතුමා කියන්නේ. ඔබතුමාලාගේ හිට බැමතුරු මම කැමතියි හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා අද දවසේ උත්තර දෙන්න බැරි නම් අපිත් එක්ක විවාදයකට එන්න ඕනම රූපවාහිනී නාලිකාවක ඔබතුමා කියනවා ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ට ඇතුල් වීම සඳහා තහනමක් තිබුණා කියලා මේ කෙටුම්පත අප්‍රසන්නයි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තියනවා කියලා ඔබතුමා මම දන්නේ මොන වගන්තිද කියුවේ කියලා අපිට තියෙන පොතේ කෙටුම්පතක් අප්‍රසන්න පිළිබඳව කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුරවැසියන්ට ඇතුල් වීම සඳහා වීසා බලපත්‍ර අවසර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහන් කරලා නැහැ. 31 පමණක් නෙවෙයි 40ක් කියවන්න. ඔබතුමා කොටසෙන් කොටස කියවන්න එපා.
මේ පනත කියවන අධ්‍යයනය කරනකොට පනත සහ මූලික ව්‍යවස්ථාව කියන දෙකම එකට ඔබතුමන් වහන්සේලා කියවන්න. ඔබතුමන් වහන්සේලා කොටස් වශයෙන් කියවලා මේ රටේ ජනතාවට අනිසිබියක් ඇති කරමින් මේ නවත්තන්න හදන වෙන මොනවත් නෙවෙයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා මේ ව්‍යාපෘතිය තුලින් මේ රටේ අනාගතයේ ශක්තිමත් වෙනවා පමණක් නෙවෙයි. අර ඔබතුමත් ඊයේ පිළිගත්ත ඊළඟ පරම්පරාවෙත් ඊළඟ කාලවකවාන තුලත් මේ රටේ ජනාධිපතිවරු බවට පත් වෙන්නේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන පිරිස්. එනිසා ඔබතුමන් වහන්සේ පිළිගත්ත ඊයේ දවසේත් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාත් ඊළඟ දවසේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙයි කියලා. එනිසා ඔබතුමා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න කුළු ගෙඩි පහරක් විපක්ෂ නායකතුමාගෙන් ඔබතුමාට ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එනිසා ඒ පිළිබඳවත් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න කියන එක මතක් කරමින් මේ වරාය නගර පනත තුලින් මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඔබතුමන් වහන්සේලාගේ සහාය දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ගරු හර්ෂ දෙමතුමා මගේ නම සඳහන් කරපු නිසා මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ මේ සභාපතිතුමියනේ 30 33 සහ 40 එකට කියවුවම තමයි මේ ගැටලුව මතුවනේ 30යි 33යි තියෙන්නේ any person කියලා. ඒ කියන්නේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක් මේ වරාය නගරයට ඇතුල් වෙන්න නම් එක්ක වීසා එකක් එක්ක වර්ක් පර්මිට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඕතරයිසේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වා කරුණාකරලා මේ 40 තියෙනවා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් බලන්න රෙස්ටොරන්ට් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් 30 එහෙම එකක් නැති නිසා අලුතෙන් සංශෝධන දෙකක් ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකන් පුරවැසියට කිසිම විදිහේ අවසරයක් ගන්න ඕනේ නැහැ කියන එක සංශෝධනයකින් ඉදිරිපත් කරන්න ඒක උත්සවයක් දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න මම ඒක දීර්ඝ වශයෙන් ගෙන යන්නේ ඔබතුමා ඕනම විවාදයකට එන්න ඕනම නාලිකාවක අපි එන්නම් මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඒ අභියෝගයක් කරනවා ඔබතුමා ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක එනවා නම් ඒත් එන්න චම්පික රණවක මැතිතුමත් එක්ක එනවා නම් ඒත් එන්න අපි ඕනම විවාදයකට එන්නම් ඔබතුමාට අපි පැහැදිලිව කියනවා ගරු මුලසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි මේ සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්නේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරල් වරයා සමහර යම් යම් කාරණා තියෙනවා පනත් වල සමහරට මුද්‍රණ දෝෂ සිදු වෙන තැන් සමහරලාට දෝෂණ සිදු වෙන තැන් තියෙනවා මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරල් වරයා මේ 40 පැහැදිලිව තියෙනවා ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියෙක්ට රුපියල් වලින් පවා ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා දැන් ඔබතුමා කියනවා මේකේ විසිට් එකකට ඉවත් කරා කියලා හැබැයි මෙතන තියෙනවා 30 තියෙනවා 31 තියෙනවා රිසයිඩින් කියලා පදිංචි වීමට ඔබතුමා ඊතර කියන්නේ පදිංචි වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කියලා තියෙනවද වීසා එකක් ගන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක්ට ඔබතුමාගේ තර්කය ඔබතුමා බලන්න 30 31 සහ 40 කියලා තුනම එකට කියවලා ගරු බන්දුරු ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි අද අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ගමන් මඟ වෙනස් කිරීම සඳහා ආදාළ වෙන ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වෙන ගැටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මටත් වචන කීපයක් එකතු කරන්න පොඩි වෙලාවක් ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. අපි මේ රටේ ඉතිහාසය ගත්තොත් මේ ඉතිහාසයේ ගමන් මඟ වෙනස් කිරීම සඳහා අනූපමේය දායකත්වයක් ලබා දුන්න ජාතික නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මේ රට කඩන්න නැතුව බෙදන්න නැතුව මුහුදු වෙරළෙන් 3න් 2ක් මහ පොළොවෙන් 3න් 1ක් රටට අහිමි වෙලා තිබුණ අවුරුදු 30ක් මේ රට එක්ෂේපත් කළා. පොයින්ට් පේදුරු තුඩුවේ ඉඳන් දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් ඕනෑම ජන කොටසකට කැමති තැනක ජීවත් වෙන්න ජීවනෝපාය සලස ගන්න පුළුවන් ලෙස රට එක්ෂේපත් කළ නායකයා එතුමයි. මීට කලින් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ හැමදාම මුහුදු කාදනය හා වෙනත් හේතුන් නිසා අපිට තිබුණ මහ පොළොව මේ වර්ග සැතැම 25332 හැමදාම කුඩා වුණා සෑම නායකයෙක් යටතෙම. ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි ඒ ලංකා සිතියමට අලුතෙන් මුහුද ගොඩ කළා කොටසක් එකතු වෙන ඓතිහාසික රාජකාරී ඉෂ්ට කළෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී සටහන් කරලා තියන්ට කැමති වෙනවා. ඒ නිසා මේ රට ලොකු වෙලා තියෙනවා. පුංචි රටට අලුත් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ තුලින් අපේ රටේ ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි මේ රටේ නිදහස ලැබුණ දවසේ ඉඳන් අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම මුළු රටේම හදන සියලුම දේවල් වල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20යි. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ එනතෙක්. ඒ නිසා අපි හැමදාම දුප්පත් රටක් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් නැගිටින්න උත්සාහ දරන රටක් ලෙස තමයි මුද්‍රාගත කරලා තිබුණේ. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ අවසන් වෙනකොට යුද්ධය නිම කරලා මේ රටේ ආර්ථිකයේ සයිස් ඔෆ් ඉකොනොමි ආර්ථිකයේ වටිනාකම වැඩි වුණා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 79.4ට. 20ට තිබුණ රටක් 80ට ගෙනීමේ කාර්යය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. නමුත් තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 5ක් යහපාලනය කළ ඉවර වෙනකොට ඒ ආර්ථිකය 81.6යි.
අද අපේ ආර්ථිකය 80.7යි. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී හර්ෂට තේරෙනවා අපි රටක් වශයෙන් මැදි ආදායම් උගුලකට අසු වෙලා තියෙනවා. අපි දුප්පත් රට අවුරුදු 56ක් ගියා මේ රටේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි කරන්න නිදාස ලැබිලා අවුරුදු 56ක් ගියා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රට බාරගත්තට පස්සේ 2017 ඒක පුද්ගල ආදායම 2748ට වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ 2014 අපි රට බාර දෙනකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 3819යි. ඒ දක්වා වැඩි කළා මේ නොදියුණු රට අඩු ආදායම් ලැබපු රට මැදි ආදායම් ලැබපු රටක් බවට උසස් කිරීමේ කාර්යභාරය එතුමාගේ යුගයේ සිද්ධ වුණා. නමුත් ඊට පස්සේ මොකද 2018 දී 4077යි ඒක පුද්ගල ආදායම 2019 3852යි 2020 දී 3662යි. දැන් මේක තමයි මැදි ආදායම් උගුල කියන්නේ. අපිට මෙතනින් ගැලවෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම අවුරුදු 56ක් 18 අඩුව තිබිලා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ 3800 4000ට නග්ගපු එක 4000ට වඩා වැඩි කරලා ගෙනියන්න බැරි කමේ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ මැදි ආදායම් උගුලෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම ස්වර්ණමය අවස්ථාව තමයි ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ලෙස තමයි මේ පෝට් සිටි පනත ආදා අපි මේ ගරු සභාවේදී සම්මත කරන්න කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමති වෙනවා. දෙවනුව ලෝකේ අපි වගේ රටවල් වල තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි ප්‍රධාන අර්බුද දෙකක්. two gap theory of development සංවර්ධනයේ පිළිබඳ ද්විත්ව පරතර න්‍යාය කියලා. එක පරතරයක් තමයි අපේ රටවල් වල දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතිරි කිරීම වැඩි වෙන්නේ බොහොම හිමින්. නමුත් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ආයෝජනය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතිරි කිරීම හා ආයෝජන අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. නිදාස ලැබපු දවසේ ඉඳන් හැම දවසකම මේ ප්‍රාග්ධන හිඟේ මුදල් නැතිකම ආයෝජනයේට මුදල් නැති නිසා අපි හැමදාම කලේ විදේශ වලින් ණය ගත්තා. විදේශ ආධාර ගත්තා මේ ප්‍රාග්ධන හිඟේ පියවන්නේ. මේ ප්‍රාග්ධන හිඟේ ගැටලුවට තියෙන ප්‍රධානතම විසඳුම තමයි පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය. ඒ සඳහා වෙන විදේශීය ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ලැබීම තුළින් ප්‍රාග්ධන හිඟේ පිළිබඳ ගැටලුවට අපි විසඳුමක් සොයා ගැනීම සඳහායි මේ පනත ගෙනෙන්නේ. දෙවැනි එක විදේශ සම්පත් පරතරය. අපේ රටවල් වල ප්‍රාථමික භාණ්ඩ අපනයනය කරන රටවල නිර්යාත වැඩි වෙන්නේ හිමින්. ආයාත විශාල ලෙස වැඩි වෙනවා. ආයාත නිර්යාත අතර පරතරයක් තියෙනවා. වෙළඳ හිඟයක් තියෙනවා. ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයක් තියෙනවා. දිනපතාම රුපියල කඩාගෙන වැටෙනවා. නිදාස ලැබෙනකොට අපිට රුපියල් 4යි 77යි ඩොලරයට ගෙව්වේ. 1977 දී රුපියල් 8යි ඩොලරයට ගෙව්වේ. 77 නොවැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 ඉඳන් රොනීද මෙල් මහත්තයා රුපියල් 16 කළාට පස්සේ අද රුපියල් 200 වෙනකන් ඩොලරයට ගෙවිය යුතු මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ඇති වෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වයේ තුල රට මුදල අස්ථාවර වෙන එක නතර කරන්න නම් විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් විසඳෙන්න නම් අපි මේ හදිසි කරන්නේ මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය සම්පත් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන එකම ක්‍රමය වෙන්නේ විදේශ ආයෝජන රට ඇතුළට ගෙනීම පමණයි. නමුත් අපේ රටේ ඉතිහාසය තුල විදේශ ආයෝජන අධෛර්යමත් වෙලා තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමියනි අපේ රටේ නිදාස ලැබුණාට පස්සේ 1950 දී විදේශ ආයෝජන ඍණ 0.4යි 55 දී ඍණ 5.2යි 60 දී 0.6යි 65 දී 0යි 70 දී 3යි 75 දී 0.1යි ඍණ 1900 නිදාස ලැබුණාට පස්සේ 77 වෙනකල් ලංකාවේ විදේශ ආයෝජන ඍණ කියන්නේ ආයෝජනය කරනවා වෙනුවට විදේශිකයෝ මේ ආයෝජනය කරපු ආපහු අරන් ගියා. නමුත් 77න් පසු ගයා ජයවර්ධනගේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය යටතේ තමුන්නාන්සලා ගෙනාවා විශේෂ පනතක් මහා කොළඹ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත. ඒ පනතේ සියලුම නීති රීති වලින් නිදහස් කරලා විදේශ ආයෝජකයන්ට එන්න කිව්වා. මට තියෙන සීමිත වෙලාව නිසා පනතේ එක වගන්තියක් විතරක් මම කියවන්න කැමති වෙනවා. ඒ පනතේ 25 වෙනි වගන්තිය ස්වකීය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කොමිෂන් සභාව විසින් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද බැංකු ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම සඳහා යම් ව්‍යවසායකට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන්ට එම ගණදෙනු කරුවන් වශයෙන් බඳවා ගැනීමට සහ එම තැනැත්තන්ට ජංගම ගිණුම් මත හෝ අන්‍ය ආකාරයකින් තැන්පත් බාර ගැනීම පිළිබඳ බලය දීමට කොමිෂන් සභාවට බලය ඇත්තේය. මිනිත්තු දෙකක කාලයක් තියෙනවා. 1978 දී මම මේ සභාගත කරනවා.
ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම අපේ රටේ මේ විදේශ ආයෝජන ලබා ගන්නට බැරි වුණා. යුද්ධයෙන් පස්සේ වැඩිම විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 900ක් ගෙන එන්න පුළුවන් වුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේදී. ඊට පස්සේ තමුන්නාන්සේලාගේ රජයේ අවුරුදු 2ක් විදේශ ආයෝජන 1000ට වඩා වැඩි කළා. ඒ කොහොමද කළේ? උපනූපන් පරම්පරාවල් වලට හිමි වෙන්න තිබුණ හම්බන්තොට වරාය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4කට වික්කා. වික්කාම උනේ තිබුණ සම්පත් වැඩිවීම නෙමෙයි. අපේ ඒක විදේශ ආයෝජනයක් නෙමෙයි. ඒකෙන් කලේ මේ රටට තිබුණ සම්පත gediya පිටින් චීන සමාගම් වලට දුන්නේ තමුන්නාන්සේලා. ඒ නිසා අද මේ කරලා තියෙන්නේ අපි විසින් මේ රටේ නිමවුම ආදායම සේවා නියුක්තිය මිල මට්ටම ගෙවුම් ශේෂය ඉතුරුන් ආයෝජනයේ වැනි සාර්ව ආර්ථික විචල්‍යයන් සියල්ලටම පළදායි වෙන මූල්‍ය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් තමයි මේ පෝට් සිටිය තුලින් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මම කියවන්න කැමති එදා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙතන නැති නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි සියලු දෙනා මෙතන ඉන්න නිසා ඒ අය එදා බලය ලබා ගන්නට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මෙහෙමයි. මීගමුවේ සිට බේරුවල දක්වා වෙරළ රැක ගැනීමට පෝට් සිටිය නවත්තනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ බලය ලැබුණට පස්සේ එතුමා 2016 ජනවාරි 22 ලංකාදීප පුවත්පතේ මෙහෙම කියනවා. කොළඹ වරාය නගරයේ විශේෂ මූල්‍ය ආර්ථික කලාපයක් කරනවා. කොහොමද කිව්වේ සභාපතිතුමියනි? කොළඹ වරාය නගරය අප සංවර්ධනය කරන්නේ ආර්ථික මූල්‍ය කලාපයක් ලෙසයි. මේ කලාපයට ආවේනික විශේෂ නීති රීති සම්පාදනය කරන්නේ හොන්කොන් කලාපය සහ ඩුබායි නගරය අනුගමනය කරන විශේෂ නීති රීති සැලකිල්ලට ගනිමුනුයි. මම මේ ප්‍රකාශන ටික විතරක් කියවලා අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමියනි. මොකද හිටපු අගමැතිතුමා මෙතන නැති නිසා එතුමාට ගෞරවයක් ලෙස මේ ටික කිව්වේ නැත්නම් හොඳ නෑ. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා. චීන රජය නැහැ. මෙතන ආයතන දෙකක් තියෙනවා. සීන සමාගමයි මේ භූමිය බාර ගන්න මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව අරගෙන තිබුණේ. නමුත් අපි කිව්වා චීන සමාගමට දෙන්න කියලා. මොකද පළවෙනි කාලේ තිබෙන්නේ ලාභ නොවේ අලාභ. ඒත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇති කරන සංස්ථාවක් මගින් තමයි මේ භූමිය පාලනය කරන්නේ. ඒ සංස්ථාවේ සමාජිකයන් පත් කරන්නේ ලංකා ආණ්ඩුවෙන්. කිසිම ප්‍රාදේශ සභාවකට අයත් නැති යාල වගේ සමහර ප්‍රදේශ තියෙනවා. විල්පත්තුව යාල වගේ ප්‍රදේශ කිසිම ප්‍රාදේශ සභාවකට අයත් වන්නේ නැහැ. මේ ඇති කරන සංස්ථාව මහා ආණ්ඩුව යටතේ තිබෙන සංස්ථාවක්. හෙක්ටයාර් 260 අපි පාලනය කරනවා. අවශ්‍ය සේවා සියල්ලම කොළඹ මහනගර සභාවෙන් ලබා දෙනවා. ඊළඟට එතුමා කියනවා මන්ත්‍රීතුමනි මෙතන අදාළ වන්නේ කාල සීමාවයි. මොකද ඉස්සෙල්ලා විකුණන ඉඩම් වල මිල අඩු වෙනවා. පස්සේ විකුණන ඉඩම් වල මිල වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි පළමුව විකිණීම සඳහා ඉඩම් යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර තිබෙනවා. අපිට පෙනෙන හැටියට අපට වාසි වෙන්නේ අවසානයේ මේ ඉඩම් ටික විකුණනවා නම් තමයි. කටුනායක වෙළඳ කලාපයේ සම්පූර්ණයෙන් පාලනය වුණේ මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසමෙන්. දැන් ඒට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කියලයි. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් පනාගොඩ යුද හමුදා කඳවුර සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරන්න යුද හමුදාව. නමුත් පනාගොඩ කඳවුර වටේට හෝමගම් ප්‍රාදේශ සභාව තියෙනවා. ඕනේ නම් එයි පදිංචි හැට ගිහිල්ලා ඡන්දෙ දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතුමා කියනවා මේ ආයෝජන කලාපයක් තමයි බියගම නිදහස් වෙළඳ කලාප, කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාප, සීතාවක නිදහස් වෙළඳ කලාප පාලනය වන්නේ. ඒක ඇතුලේ වැඩ කටයුතු සියල්ල කරන්නේ ආයෝජන මණ්ඩලයයි. මේ තමුන්නාන්සේලා බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මේ කොමිෂන් සභා පනත එතුමන්ලා මේ විදිහටම ගේනවා කියලා. මේ සියලු නීති රීති අවෝසි කරනවා කියලා. ඒක තමයි ඒක එතුමන්ලා කරන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඒ සඳහා මම පාටලි චම්පක ඇමෙතුමා සහ අනිත් සියලු පාර්ශ්වයන් කියපු ටික මේ සභාවේ කොටසක් ලෙස හැන්සාත් ගත කරමින් මම තමුන්නාන්සේලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගරු සභාව පිළිබඳ අනාගත පරම්පරාවල උපදින අය බලාගෙන ඉඳී විපක්ෂයේ කොයි වගේද රටේ ඉරණම තීරණය කරන මේ ඓතිහාසික පනතක් සම්මත කරන අවස්ථාවේදී හැසුරුණේ කියලා. එවිට හිතෙනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් හිතන්නම බැරි. පෙනෙනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් දකින්නම බැරි. ඇසෙනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් අහන්නම බැරි. ඊටාම අප්‍රබුද්ධ මෝරපු නැති ලාමක වෛරයෙන් මුසපත් වෙච්ච රටට ආදරය නොකරන විපක්ෂයක් තිබුණායි කියන එක තීන්දුව කරන්න ඉඩ නොදෙන්නට කියන ඉල්ලීම කරමින් මගේ වචන කීපය අවසන් කරනවා.
ගරු නාලක ගොඩේව මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 11ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු කිරියාල මැතිතුමා. අපේ රිෂාඩ් බදුදින් මන්ත්‍රීතුමාට අවශ්‍ය බෙහෙත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මට පැමිණිලි කෙරුවා. මම කතානායකතුමාට ලියුමකුත් ලිව්වා. ඔබතුමිය මැදිහත් වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගරු කතානායකතුමා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ගරු ඇමතුමා ඔබතුමායි කතා කරන්න මීට විනාඩියකට කලින් ගරු රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා මුලස්සනට පැමිණෙනවා. ගරු ඇමතුමා ආරම්භ කරනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, රටක ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී විදේශ ආයෝජනවල අවශ්‍යතාව මේ වන විට ලෝකයේ සෑම රටක්ම පායේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඇමරිකාව, රුසියාව, චීනය, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ජපානය, ඉන්දියාව හා ඉන්දුනීසියා වැනි ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකයන්ට හිමිකම් කියන රටවල් පවා දිගින් දිගටම විදේශ ආයෝජනවලට ආරාධනා කරන්නේත් ඒ සඳහා පහසුකම් සලසන්නේත් එහි ඇති ආර්ථික වැදගත්කම නිසායි. ආසියාව තුළ අපිට පසුව නිදහස ලැබූ සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, වියට්නාමය වැනි රටවල් පහුගිය කාලේ විශාල වශයෙන් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සමත් වීම ඔවුන්ගේ සංවර්ධන කටයුතු වලට විශාල රුකුලක් වුණා. නමුත් කලාපීය අන් රටවල් හා සංසන්දනාත්මකව බලන කාල 1948 දී නිදහස ලැබූ අපි විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තාමත් ඉන්නේ ඉතාමත්ම දුර්වල ස්ථානයක. අපට වසර 27කට පසු නිදහස ලැබූ වියට්නාමය 2020 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20ක පමණ විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගත්තා. එය ඔවුන්ගේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 6%කට වඩා ඉහළ ප්‍රතිශතයක්. අපිට අසල්වැසි කුඩාම රටවන මාලදිවයින 2020 වසරේදී ආකර්ෂණය කරගත් විදේශ ආයෝජන ඔවුන්ගේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 17%කට ආසන්න ප්‍රතිශතයක්. බරපතල කොරෝනා තර්ජනයක් යටතේ සිංගප්පූරුව 2020 වසරේදී ආකර්ෂණය කරගත් විදේශ ආයෝජනවල අගේ ඔවුන්ගේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 28%කට ආසන්න ප්‍රතිශතයක්. නමුත් පසුගිය දශක ගණනාවක් පුරා කිසිදු වසරක රටේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 2% ඉක්මවා යන විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්නට ලංකාවට හැකි වෙලා නැහැ. එහෙමනම් ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි යථාර්ථයට දැන්වත් මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. අපේ දුර්වලතාවන් හඳුනාගෙන ඒවට පිළියම් සොයන්නට ඕනේ. 1948 නිදහස ලැබුවාට පස්සේ අපේ රට කිසි විටක දීර්ඝකාලීන ස්ථාවර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ඇත්තේ කටයුතු කරන්නට ලැබිලා නැහැ. විටින් විට විවිධ රජයන් යටතේ අපේ ආර්ථිකය අත්හදා බැලීම් වලට ලක් වුණා. එක් යුගයක සංවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්, තවත් යුගයක විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්. එක් යුගයක කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරන අපි තවත් යුගයක වෙළඳ ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරනවා. එක් යුගයක දේශීය කර්මාන්ත ගොඩනංවන්නට කැපවී කටයුතු කරන අතර තවත් යුගයක දේශීය කර්මාන්ත අලෙවි කරන්නට පටන් ගන්නවා. 1977ට පෙර අපි කැලණි ටයරේ ඉඳලා කිඹුලා උදැල්ල දක්වා රටට අවශ්‍ය සියල්ල දේශීය නිෂ්පාදනය කරපු රටක්. එපමණක් නෙවෙයි අපේ භාණ්ඩ කලාපීය රටවලට අපනයනත් කරා. නමුත් 1977 බලයට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය මේ ව්‍යාපාර අඩපණ කරමින් සියල්ල පිටරටින් ආනයනය කරන්න පටන් ගත්තා. ෆියට් කාර් හදපු, යුනික් රේඩියෝ හදපු, දේශීය ට්‍රැක්ටර් හදපු රටට අවශ්‍ය සියලු දේ පිටරටින් ගෙන්නන්න පටන් ගත්තා. අල්පෙනිත පවා පිටරටින් ගෙනාවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාගෙන් පසු බලයට ආර්. ප්‍රේමදාස සහ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක යන ජනාධිපතිවරුන්ගේ පාලන කාලවල මේ රටේ ශක්තිමත් දේශීය කර්මාන්ත 100ක් පමණ කුණු කොල්ලේට පුද්ගලිකාංශයට විකුණා දමන ලැබුවා. ඉන් බොහෝමයක් විකුණුවේ සැබෑ ව්‍යාපාරිකයන්ට නෙවෙයි. ව්‍යාපාර නංවාලීමේ අවශ්‍යතාවට වඩා ඒ ආයතනවල ඉතුරුව තිබුණු සම්පත් කොල්ල කෑමකට බලාගෙන හිටපු හිතමිතුරන්ටයි මේවා ලබා දුන්නේ. මෙරටට විදේශ ආයෝජන ගෙන්වා ගැනීම සඳහා 1979 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා මහකොළඹ ආර්ථික කොමිසම පිහිටෙව්වා. ඒට අවශ්‍ය බලතල ලබා දුන්න ආයෝජන මණ්ඩල 50කින්. ඒට මූලික වශයෙන්ම කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගෙනයි පිහිටුවන ලැබුවේ. මේ කොමිසමට විශේෂ බලතල ලබා දී තිබුණා කඩිනමින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කරන අනුමැතින් ලබා දෙන්නට. මුල් කාලේ ඒක හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් 1994 දී බලයට ආපු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ජනාධිපතිවරයාගේ කාලේ ආයෝජන මණ්ඩලය දුර්වල වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණේ ජාතික සැලැස්මකින් තොරව විවිධ අමාත්‍යාංශ වලින් ගෙනෙන විවිධ අනපනත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කර ගැනීම නිසා ආයෝජන පනත ඉක්මවා යන බලතල අනිකුත් ආයතන වලට ලැබීමයි. ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය වුණේ ආයෝජකයන්ගේ අවශ්‍යතා කඩිනමින් සපුරාන තනි ආයතනයක් ලෙස තවදුරටත් ආයෝජන මණ්ඩලයට ක්‍රියා කරන්න බැරි වීමයි. අවසානයේ සිදු වුණේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ one stop shop සංකල්පය බෝඩ් ලෑල්ලකට පමණක් සීමා වීමයි. වර්තමානයේ කර්මාන්තය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට විදේශ ආයෝජකයට ආයතන 17කට පමණ වෙන වෙනම ඉල්ලුම් කරන්නට සිදු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ නිසායි.
මේ වන විට ලෝක බැංකුවේ ව්‍යාපාර කිරීමේ පහසුව පිළිබඳ වූ ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩෙක්ස් දර්ශකයේ අපි ඉන්නේ 99 වෙනි ස්ථානයේ. 2014 වර්ෂයේ අපි 85 වෙනි ස්ථානයේ සිටියත් පසුගිය රජයේ කාලේ අපි තවත් පස්සට ගියා. අද ලෝකේ රටවල් වලින් 50%කට වඩා ඉන්නේ අපිට වඩා ඉහළින්. විදේශ ආයෝජන ගෙන්වා ගන්නට නම් මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි අපිට සිද්ධ වෙනවා ලෝකයේ අනෙක් රටවල් සමග කරට කර තරම් කරන්නට. නමුත් අවාසනාවකට වගේ ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩෙක්ස් එකට අනුව මේ වන විට කලාපීය රටවල් වන සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, මැලේසියාව, වියට්නාමය පමණක් නෙවෙයි ඉන්දියාව, භූතානය, නේපාලය පවා ඉන්නේ අපිට වඩා ඉදිරියෙන්. අනෙක් රටවල් ආයෝජන වලට ආයෝජකයන්ට සලකන ආකාරය ගැන මගේ පුද්ගලික අත්දැකීමක් මෙහිදී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසුගිය දශකයේ මුල් කාලේ මම සේවය කරමින් හිටියේ පුද්ගලික අංශයේ. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානතම ඇඟලු නිෂ්පාදන සමාගමකට අයිති විදේශ කර්මාන්ත ශාලා කීපයක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක් හැටියට මම කටයුතු කළා. අපට ලෝකයේ රටවල් කීපයකම කර්මාන්ත ශාලා තිබුණා. අපි නිමියඳුන් අපනයනය කරේ ඇමරිකාවේ වෙළඳපොළට. 2002 මට යන්නට සිදු වුණා වියට්නාමයට ඒ අලුතින් ඇඟලුම් කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න පුළුවන් දේ සොයා බලන්න. මම ගියේ හෝචිමින් නගරයේ ආසන්නයේ බින් ඩුවන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා තිබෙන වියට්නාම් සිංගප්පූර් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පාක් කියන ආයෝජන කලාපයට. මේ ආයෝජන කලාපය තුල සියලු තීන්දුව తీරන ගැනීමේ බලය එහි පාලක මණ්ඩලයට තිබෙනවා. මම පුදුමයටපත් වුණා. ඒ නිලධාරීන් මට දක්වපු සැලකිල්ලට. ආයෝජන ප්‍රවර්ධනයේ භාරව සිටි නිලධාරීන් මට කීවා දින කිහිපයක් වියට්නාමයේ හිටියොත් මට කර්මාන්ත ශාලාව පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මුලින්ම මේ විශ්වාස කළේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මට කර්මාන්ත ශාලාවක් සාදා ගන්නට අවශ්‍ය කරන සාදා නිමකොට තිබුණු ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් ලබා දුන්නා. ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන අනුමැතින් සියල්ල දින 3ක් ඇතුළත ලබා දුන්නා. වෘත්තීය පරිවර්තකයන් සොයා දුන්නා. බැංකු පහසුකම් සකස් කර දුන්නා. සේවකයන් හා කාර්ය මණ්ඩලය සොයා ගන්න උදව් වුණා. ලංකාවේ සිට පැමිණෙන උපදේශකයන්ට කඩිනමින් වීසා ලබා දුන්නා. කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කරන්න පහසුකම් තිබෙනවද සොයා බලන්න වියට්නාමයට ගිය මම සති 3කට පසු ආපසු ලංකාවට ආවේ එහි කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කරලා. මාස 3ක් යන විට එහි නිෂ්පාදනත් ආරම්භ කරලා මාස 6ක් ඇතුළත අපේ පළවෙනි නිමියඳුන් ඕඩරය ඇමරිකාවට නැව්ගත කරන්නත් අපිට පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේකයි අපේ කලාපීය තරඟකාරීත්වය. අද ලංකාවට එන විදේශ ආයෝජකයෙකුට මේ වගේ ප්‍රසන්න අත්දැකීමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? කර්මාන්ත ශාලාව පටන් ගන්න ආයෝජකයෙකුට ආයතන කීයකට බඩ ගන්න ඕනද අනුමැතිය ලබා ගන්නට? කී දෙනෙක් ඔවුන්ව රවටලා මුදල් ගසා කනවද? වසර ගණනාවක් ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න උත්සාහ කරලා අවසානයේ ලංකාව අතහැරලා ආපසු ගිය විදේශී ආයෝජකයෝ කී දෙනෙක් ගැන අපි අහලා තියෙනවද? ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1400ක වියදමින් ඉදිවුණු වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුලවත් අපි මෙතෙක් වූ මේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍යයි. අනෙක් රටවල් හා තරඟ කළ හැකි කාර්යක්ෂම සේවයක් ආයෝජකයන්ට ලබා දීලා අනාගතයේදී රටට විශාල වශයෙන් ආයෝජන ගෙනෙන්න නම් අපි අලුතින් සිටිය යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි අලුත් පනතක්, අලුත් ක්‍රමවේදයක්, අලුත් යාන්ත්‍රණයක් අපි හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ. වරාය නගර ආර්ථික කොමිසම් පනතින් ඉටුවන්නේ ඒ කාර්යභාරයයි. වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය බිල් එක ලෙස මවාපාන්නට උත්සාහ කරන විපක්ෂයේ සමහර මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත් කරන තර්ක සියල්ලටම වාගේ මේ වන විටත් පිළිතුරු ලැබී අවසන් නිසා මම ඒවා ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න කාලය යොදවන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම වරාය නගර නිසා ලංකාවට අත්වන වාසිය ගැන පමණක් තවත් කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. චීන සමාගමක් විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1400ක වියදමෙන් ගොඩනගන ලද හෙක්ටාර් 269ක එමෙන්න අක්කර 665ක මේ සමස්ත භූමියම අද අයිති වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජයටයි. ඒ ගැසට් කොට තිබෙන්නේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ යටතේ. ඉන් හෙක්ටාර් 116ක භූමි ප්‍රමාණයක් චීන සමාගම වසර 99කට බදුගෙන තිබෙන්නේ හෙක්ටාරයකට රුපියල් බිලියන 2.4ක පමණ විශාල මුදලක් දරලයි. රුපියල් බිලියන 160ක් පමණ වටිනා භූමි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා මේ වන විටත් නොමිලේ ලැබී තිබෙනවා. ලෝකයේ සීක්‍රෙන් වෙනස් වෙමින් ඉදිරියට යනවා. යම්කිසි රටකට දියුණු වෙන්න අද තිබෙන අවස්ථාව හෙට නැහැ. ප්‍රමාද වුණොත් ඒ අවස්ථාව වෙන කවුරු හරි දැහැ ගන්නවා. එදා මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසම හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ අපේ රටේ රැකියා ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමටයි. නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන්ට රැකියා ලබා දීමටයි එදා කර්මාන්ත ශාලා අවශ්‍ය වුණේ. නමුත් විදේශ කර්මාන්ත ලංකාවට ගෙන්වලා අඩු මිලට ශ්‍රමිකයන් ලබා දීලා රැකියා වියුක්තියට විසඳුම් හොයන්න තිබුණු අවස්ථාව තවදුරටත් අපිට නැහැ. අද අපිට වඩා අඩු මිලට ඒ ශ්‍රමිකයන් ලබා දීමේ හැකියාව බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වැනි කලාපීය රටවලට තිබෙනවා. අපේ රටේ දැක්ට පවතින විශාලතම කර්මාන්තය වන ඇඟලුම් කර්මාන්තයට තවදුරටත් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්න බැරි අන්නේ නිසයි. අපි මේ ගොඩනගෙන විශේෂ ආර්ථික කලාපය විශේෂ යටිතල ව්‍යුහයක් සහිත ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා සේවා මධ්‍යස්ථානය. ඒ තුළ සෑම ආකාරයකම
ශ්‍රමිකයන් සඳහා අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ හරහා අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් සඳහා රැකියා අවස්ථායි. මේ තිබෙන සෑම රැකියා අවස්ථාවක්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විවෘතයි. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපේ ජනතාව තුළ විශාල උනන්දුවක් තිබුණාට උගත්කමට සරලන රැකියාව සොයා ගැනීම අද බොහෝ තරුණ තරුණියන්ට ගැටලුවක්. උගතුන් සඳහා රට තුළ රැකියා සීමිතයි. ඒ නිසා තමයි බුද්ධි ගලණය අද අපේ රට විශාල ගැටලුවක් වෙලා තිබෙන්නේ. මහජන මුදල් වලින් ඉගෙන ගන්නා දරුවන් අවසානයේ රට ඇතහැර ගොත් වෙන රටවල සේවයට යනවා. මම ඉංජිනේරු උපාධිය ලබාගත ලංකාවේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ. මගේ උපාධිය ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු උපාධියක්. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මාත් සමග එම පාඨමාලාව හදාරපු සිසුන්ගෙන් 90%ක්ම අද රැකියා කරන්නේ පිට රටවල. ගරු ඇමතුමනි කාලය අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. මම තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න මේක මෙච්චර වෙලා දෙන්න විදියක් නැහැ ගරු ඇමතුමනි මේ සීමා කරලා තියෙන කාලය. මගේ විදිහට නම් තාම විනාඩි 10 ගිහිලා තියෙන්නේ මුලස්වන මෙතුණි. නෑ 3:14 ඔබතුමාගේ කාලය ඉවර වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එන්න මම මේ කතාව අවසන් කරනවා මුලස්වන මෙතුමනි. නමුත් මගේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම හැන්සට් ගත කරන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමනි. අපේ විපක්ෂයේ ගරු සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණය ගරු කතානායකතුමා විසින් වේත්‍රාධාරීතුමා වෙත දන්නලා තියෙනවා. එතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඇඳවලා තියෙනවා. ඒක වැඩ කටයුතු මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ගරු කෙහෙලිය රම්බුකැල්ල මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා. කරු මූලාසනාර්ද මන්ත්‍රීතුමනි ප්‍රථමයෙන්ම මම සතුටු වෙනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂීව මේ සාකච්ඡාවට මට අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධ. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ ලෝකයේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන් දිහා බලපුවාම මුළු ලෝකෙම අලුත් දිශාතනයන් දිහා තමාගේ මනස යොමු කරනවා. ලෝකයේ ආර්ථිකයන් ගොඩනැගීමට තිබෙන අලුත් ක්‍රමවේදයන් කුමක්ද කියලා. ලංකාවේ 1978 කියන පනතෙන් එවකට හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ග්‍රේටර් කොලම්බෝ එකොනොමික් කමිෂන් කියන වැඩපිළිවෙල එදා ක්‍රියාත්මක කරේ. එදා තිබ්බ තරඟකාරීත්වය මේ තරමට නොතිබ්බත් ඒ තරඟකාරීත්වයේ ඉස්සරහින් ඉන්නට ඕනේ කියන මතවාදයත් එක්ක. ඒ සම්බන්ධව රදා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එක කරුණක් පසුව මා සඳහන් කරන්න. එනිසා මේ ලෝකයේ අලුත් වෙළඳ ව්‍යාපාරයන් එළඳ කලාපයන් අලුත් ක්‍රමවේදයන් තමන්ගේ රටට විදේශ විනිමය ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් අලුතෙන් සොයා ගැනීම හැටියට මේ ආසියා කරේ මේ වෙනකොට විශාල ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා. සෑම රටක්ම සටන් කරන අය වෙනුවෙන්. එනිසා තමයි මහතීර් මොහමඩ් මැතිතුමා එක වෙලාවක ඔහුගේ පොතේ සඳහන් කරන්නේ අපි ඔක්කොම වාසිදායක කොන්දේසි දෙනවා. We all offer concessions. But if you have to win the game, you have to be comparatively advantaged. The comparatively advantageous positions has to be. සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් එහා ගිය අවශ්‍යතාවයන් පිරිමහ ගන්නට පුළුවන් එවැනි වැඩපිළිවෙලකට දායක විය යුතුයි කියන මතවාදය ඉදිරිපත් කරා පමණක් නෙමේ ඒ මතවාදයේ ආර්ථික වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන රටක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා මෙවැනි වැඩපිළිවෙලකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වටාපිටාවේ මේ තාක්ෂණික කරුණු වලට වඩා ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වටාපිටාව කුමක්ද කියලා අපි සෝදිසි කරලා බැලුවා. මුලාසනාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අත්දැකීම් ලබලා තියෙනවා. පනත් සම්මත කරගන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා. පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතරයි කියලා කියන්නේ රටට නීති සම්පාදනය කරන ආයතනය හැටියට. මෙතනින් තමයි රටේ නීති ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. මේ නීති වලට නීති ඉදිරියට ගෙනියන්නට checks and balances එහෙම නැත්නම් ආවරණයක් හැටියට ව්‍යවස්ථාවේ විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අධිකරණය හැටියට අපි නම් කරලා තියෙනවා. ඒ විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණය හැටියට නම් කරලා තියෙන්නේ ඒ කරුණු තුන සංකලනය කරලා ඒ කරුණු තුනේම ඒ checks and balances එහෙම නැත්නම් ඒ ආවරණය කරමින් අවසානයේ නීති නිර්මාණය කිරීම තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීම සහ උත්තරීතරයි කියන අපි ඒ කතාව කරන්නේ. එනිසා තාක්ෂණික ප්‍රශ්න මං හිතන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වෙන්න මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා. ඇති වෙන්න කතා කරලා තියෙනවා හොඳ නරක merits and demerits of this entire issue has been discussed amply. ඇති වෙන්න කතා කරලා තියෙනවා. නිසා ඒක නෙමෙයි මගේ පරමාර්ථය. අපි පනතක් සම්මත කරගන්න නීතියක් ගේන්න කටයුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? පළවෙනියෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලය මේක ඉදිරිපත් කරනවා. නීති කෙටුම්පත් එකට යවනවා. ඊගාවට
නීතිපතිතුමාගෙන් ඔපීනියන් එකක්. දැන් කාරුවර කියන නීතිපතිතුමා කියන එක නෑ නීතිපතිතුමා කියන එක හැම වෙලේම හරියන්නේ නැහැ. නීතිපතිතුමාට රජයේ නීතිඥවරයෙක් හැටියට කාගෙන් හරි ඒ සම්බන්ධව අපි ගන්න ඕනේ අදහසක්. ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීම පවත්වනවා. එතෙන්දී පුස්තකයට ඇතුල් කරනවා. සති දෙකක් දෙනවා. ඊට විරුද්ධව යම්කිසි මතයක් තියෙනවා නම් සුප්‍රීම උසාවියට යන්න. ඒක තමයි ඩියු ප්‍රොසෙස් එක. ඒක තමයි මේ පනතක් ගෙනන එකේ ක්‍රමවේදය. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව විපක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂය දෙගොල්ලම මැදිහත් කරුවන් හැටියට කණ්ඩායමක් මගේ මතකයේ විදිහට 21ක් පෙස්සම් කරුවන් උසාවියට යනවා මේ සම්බන්ධ. උසාවියේදී මේක තර්ක කරනවා. මේ මෙතන කියන තර්ක භාගයක් එතන ගෙනල්ලා තිබුණා. මේ රට වෙනත් රටක් කියව මේ ලංකාවේ ඉන්න කීර්තිපත්ම නීති විශාරදයෙක් වන කනකේශ්වරන් මැතිතුමා ගෙනාපු එක තර්කයක් තමයි මේක රටෙන් බැහැර කොටසක් හැටියට කියලා. ඒක සුප්‍රීම උසාවිය පිළිගත්තේ නැහැ. එහෙනම් මූලික ව්‍යවස්ථාවේ විධායකයේ ව්‍යවස්ථාවේ අධිකරණය කියන එක තේරුමක් නැතුව යනවා. ඒ සංකල්පන එකට අරගෙන ඒ ගන්නේ නැත්නම් මොකක් මාර්ගයෙන්ද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්මත කරගන්නේ? මේක තමයි කියන ක්‍රමවේදය. මේ ක්‍රමවේදය අභියෝගයට ලක් කරන්න බෑ. ලක් කරන්න පුළුවන් තැන තමයි අවසානයේ සුප්‍රීම උසාවිය. ඒ වගේම තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කරනවා, කැටුම් පත්‍ර ගෙනියනවා, නීතිපතිගෙන් අවසරය ගන්නවා, න්‍යාය පොස්තරය අතුල් කරනවා, සුප්‍රීම උසාවියට යන කට්ටිය යනවා. සුප්‍රීම උසාවියේදී යම් තීන්දුව ගන්නවා. ඒ තීන්දුව අනුගත වෙලා පනතක් සම්මත කරගන්නවා. මීට වැඩිය කොහොමද රටට නීති ගෙන්නේ? ඒක නෙමෙයි කතාව. බොහොම පැහැදිලි. මේ රටේ අලුතෙන් ආදායම් උත්පාදනය කරන වැඩ පිළිවෙලක් හැටියට සෑම කෙනෙක්ම මෙතන ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම හදවතට තට්ටු කරලා හුවොත් කියනවා පෝට් සිටි එක තමයි මේ රටේ අනාගතය. මේ රටේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල ගෙනියන්නට පුළුවන්. මේ රටට ආදායමක් ලබලා මේ රටේ ස්ථාවර කරන්නට පුළුවන්, රුපියල ස්ථාවර කරන්නට පුළුවන්, ආදායම් ලබන්නට පුළුවන්. එක අංශයක් හැටියට මේක මේ හදවතවල ඔක්කොම පිළිගන්නවා. හැබැයි දේශපාලන කුහකකම ඊට එහා යනවා අවාසනාවට. ඒ දේශපාලන කුහකකම ඊට එහා ගියාම ඒ දේශපාලන කුහකකම තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. මට මතකයි මීට අවුරුදු 5කට 6කට පෙර මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා මගේ ඉංජිනේරු මිත්‍රයෙක් මිලියන 20ක් ගල් කියුබ් මිලියන 20ක් අවශ්‍යයි කිව්වා. මම පෝට් සිටි එකට ගියා. එකක් ගල් කියුබ් එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. සම්පූර්ණ පොරවලා තියෙන වැලි වලින්. ඒක මේක කතා කරපු විදිහට මේ අහගෙන ඉන්න අය ඇස් දෙක ලොක් කරගෙන බලන් හිටියා අප්පා සීගිරියත් කඩන්න වෙයිද මේකට කියලා. ඒ වගේ කතන්දර අනන්ත අප්‍රමාණ අපිට ඇහුණා. ආණ්ඩු වෙනස් වෙනකොට ඒ කතන්දර වෙනත් මාර්ගයකින් එනවා. මට මතකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කිව්වා මේක මම නතර කරනවා කිව්වා. මෙතනින් හික්කඩුවට යනකම් මොහොත ගලනවා කිව්වා. අතනින් යනකම් මනම්පිටියට යනකම් ස්ථීවරයන්ගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා කිව්වා. ඒ නිසා නතර කරනවා කිව්වා. හැබැයි මේ ඔක්කොම දේශපාලන කුහකත්වයක් උඩ ඇරි වෙන දේවල්. අපිට අක්කාසු වෙන්න රටක මූලික ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙනවා නම් කවුරු හරි කියන උත්සාහ කරනවා නම් මේ වැඩ පිළිවෙල මේ ආකාරයෙන් නෙමෙයි සිද්ධ වුනේ. 21 දෙනෙක් පෙත්සම් 21ක් උසාවියට ගෙයිත්තා. ඒ 21ම තර්ක කරා. ඒ තර්ක කරනකොට ඒ තර්කවලට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපි 21ක් ඒ 25න් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සංශෝධන අපෙත් තියෙන්නේ. අපි මේ 27න් 21ක් රජය විසින් ඉදිරිපත් කරපු සංශෝධන. ඇයි ඒක වරදක්ද? ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ ක්‍රමවේදයට පටහැනිද? තමුන්නාන්සලට මතක් කරන 19 වෙනි සංශෝධනයට ගෙනාවා සංශෝධන 156ක්. වැරදි නෑ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදය. ඊගාවට තමුන්නාන්සලා දන්නවා පළාත් සභා පරතට 132ක් ගෙනාවා. 132ක් ගෙනාවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්නට ඕනේ. I'm sorry, I have limited time. කරුවන්තිතුමා ඔබතුමා සංශෝධන 100ක් අපි ගෙනාව ආරමේ කියලා කිව්වනේ. මේ ගෙනාපු කෙටුම් පතේ ඔරිජිනල් එකේ තියෙනවා 32 එක වගන්තියේ අපට වීසා ගහන්න ඕන කියලා. මේ යුද්ධයක් නැතුව ඊළම් එකක් දීලානේ තියෙන්නේ. අපි ඕක ඇති වෙන්න කතා කරා දැන්. මගේ මේ සහෝදර අමාත්‍ය කාංචන අභියෝගයකුත් ඉදිරිපත් කරා. හර්ෂට ඕනම ගරු හිටපු අමාත්‍යතුමාට ඕනම වේදිකාවක ඕනම තැනක ඕනම නාලිකාවක එන්න මේ සම්බන්ධව අපි වාද කරමුයි කියලා. ඒ නිසා ප්ලීස් රයිට් සෝ අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕනේ ඔය දේශපාලන කුහකත්වය නතර කරගන්න.
ඔබතුමා වගේ ජේෂ්ඨයෙක් ඔය දේශපාලන කුහකත්වයෙන් බැහැර වෙලා කටයුතු කරා නම් මේ රටට ඊට වැඩිය හොඳයි. අපි ඔක්කොම එක්කාසු වෙලා කරන්නේ මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තුව එහෙනම් මේකට කොහොමද නීති ගන්නේ? මේ රටේ නීති සම්පාදනය කරන්නේ කොයි ආකාරයකටද? වෙන ක්‍රමයක් තියනවද මීට වඩා? නෑ. ඒ ක්‍රමය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්නට ඕනේ ඔබතුමාලාට හිතට අමාරුයි. ඔබතුමාලාට දක්වව අනාගතයක් දැක්ක කොරෝනා හරහා ඒක හීන වෙලා දිය වෙලා යනවා දැන්. මොකද හේතුව ඔබතුමාලා දන්නවා අද මේ වෙනකොට මම එක දෙයක් කියන්නම්. මේ 1970 ජයාර්ජාවදන මැතිතුමා ගෙනාපු පනත එක වාක්‍යයක් කියවන්නම් තමුන්නාන්සලාට එතකොට හිතාගත්තාගේ මොකක්ද මේකේ තියෙන කරුණ කියලා. ඔබතුමාලා කියනවා ජනාධිපතිතුමාට කමිෂන් එකේ සමාජිකයන් පත් කිරීම අසාධාරණ එකට නිල වශයෙන් දෙන්නයි කියලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මම කියන්නම් මේ ජයාර්ජාවදන මැතිතුමාගේ මේ එතුමා ගෙනාපු පනතේ Constitution of the Commission members. The Commission shall consist of 5 members to be appointed by the President, one of whom shall be appointed as the Director General of the Commission. මෙන්න මේක ඉතා වැදගත්. The section 4. The President may in his absolute discretion, this is President J.R. Jayawardena, absolute discretion, and without assigning any reason whatsoever thereof, by order published in the Gazette, remove any member with effect from the date of the such publication. මේ 70 තමුන්නාන්සලා අත උස්සලා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පියා හැටියට සලකපෝ ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමාට පස්සේ නිදහස් වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති අඳුරපු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එතුමාට හොඳයි අපට වරදයි. මේක දෙමොහොන් දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තිය සහ තමුන්නාන්සලාගේ දේශපාලන කුහකත්වය කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් කරුණා කරලා මේ දේශපාලන කුහකත්වය නතර කරලා රටක් හැටියට ඉදිරියට ගෙනියන්න කටයුතු කරන්නයි කියලා මම තමුන්නාන්සලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමනි.